सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, प्यार भरी सत श्री अकाल कबूल करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुहानू पता दिन प्रति दिन असीं भारत के संविधान प्रति तुहाडे नाल सांझ पाउंदे रहने हां ते भारत के संविधान प्रति तुहानू जाणू करवाउंदे रहने हां। साडा यही मकसद हुंदा कि भारत के संविधान नूं पढ़ के ਜਾਂ सुन के तुसीं अपने जीवन के संघर्ष नूं एक रोशनी की किरण वाल लिजा सको ते अपना जीवन सही ते सुचंजे ढंग नाल चला सको। भारत का संविधान भारत के लोगों का ते भारत के लोगों के हितों लई ही बनाया गया है। इस संविधान अंदर तुहाडे ही मुढ़ले अधिकारां की रखिया की गई है। भारत का संविधान किसी जाति, किसी तबके, किसी मजहब या किसी धर्म का नहीं। भारत का संविधान भारत के लोगों का ते भारत के लोगों के हितों लई ही बनाया गया है। इस संविधान के अंदर तुहाडे मौलिक अधिकारां की रखिया की गई है ते तुहाडे बनदे हक तुहानू बराबर दे लैके दिते गए हैं ताकि तुहाडे नाल किसी चीज़ का कोई वितकरा ना हो सके। साडी भी ये फर्ज बनदा कि इस भारत के संविधान नूं असीं अपने बच्चों के मुढ़ले जीवन में शामिल करिए कि उन्होंने स्कूली जिंदगी या स्कूली किताबों इस भारत के संविधान को दर्ज करवाइए, शामिल करिए ताकि साडे बच्चे पढ़ लिख के इस संविधान बारे जाणू हो के अपने हकों लिए संघर्ष कर सकन ते अपने हकों लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकन। ये भारत का संविधान तुहाडे हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक मजहब के लोगों लिए है। भारत के संविधान नूं जे लिखण की लोड़ सी तां ही बाबा साहब ने इस संविधान को लिखिया ताकि तुहाडे लोगों को बराबर के हक मिल सकन ते तुसीं भी एक सुकून भरी जिंदगी समाज में जी सको ते समाज में सत्कार मान आदर दे नाल रह सको। ये संविधान को ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ो ते संविधान बारे जाणू होवो। तुहानू इस संविधान को पढ़ के पता लगेगा कि तुहाडे की अधिकार ने ते तुहानू इस संविधान में जो भी मौलिक अधिकार लैके दिते ने तुहाडे अपने लोगों ने ही लैके दिते गए। हुण तक असीं आर्टिकल 338 337 तक जिक्र कर चुके हैं। 338 आर्टिकल नंबर विच असीं तुहानूं दस्सांगे इस संविधान बारे की लिखिया गया है। मैं एक एक वार यही बेनती करदा कि अगर तुहानूं भारत के संविधान पढ़ते समय मेरी किसी वीडियो प्रति संतुष्टि नहीं होंदी जां किसी आर्टिकल प्रति तुसीं स्पष्टीकरण जां किसी चीज़ तो अणगौले हो गए हो जां किसी चीज़ आर्टिकल प्रति तुहानूं जानकारी प्रॉपर नहीं मिल रही तो तुसीं कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जां अपने क्वेश्चन जां अपने प्रश्न पूछ सकते हो। मैं पूरी उम्मीद करदा कि तुहाडे सवालों के जवाब पूरे चंगी तरह दे सकां ते तुहानूं संतुष्टि करवा सकां। सो आओ पढ़ते हैं आर्टिकल 38 338। ये अनुसूचित जातियां जनजातियां लई राष्ट्रपति कमीशन ST लई राष्ट्रीय कमीशन के रूप में जानिया जाता है। ST भी एक कमीशन होगा संसद द्वारा बनाए गए। इस कानून के नियम के अधीन रहते हुए कमीशन मुखी वो मुखी अते होर 3 होर मैंबरां दे नाल मिल के बनेगा अते सेवा दीयां शर्तां दे पद दा अरसा वही होगा जो राष्ट्रपति नियमां अनुसार तय करे। कमीशन का मुखी, उपमुखी ते होर मैंबरां दी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके दस्ताखतां ते मोहरां नाल मंजूर की जाती है। कमीशन नूं खुद अपनी प्रक्रिया नूं नियमित करने लई शक्ति प्राप्त होगी। कमीशन का यह फर्ज होगा कि संविधान के अधीन या किसी होर कानून के अधीन या सरकार के किसी हुक्म अधीन SC की भलाई लिए सारे मामलों की जांच पड़ताल करना, अगवाई देना, SC नूं उन्हां दे हक के अधिकारों तो वंचित कीते जाण वालियां शिकायतां दे विशेष तौर पर जांच पड़ताल करना, ST के समाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में हिस्सा लेना, सलाह देना, संघ ते किसी राज के अधीन उसके विकास की तरक्की को तेज करना। राष्ट्रपति नूं उन्हां सारे सुरक्षा कार्य बारे सालाना अते अजिहे होर समस्या के समय तो रिपोर्ट पेश करना जिस नूं वो ठीक समझे। उन्हां सिफारिशां बारे रिपोर्ट पेश करना जिन्हां नूं ST सुरक्षा कल्याण ते समाजिक आर्थिक विकास लई सारे उपाय करने लई जरूरी हो।
ਐਸਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਯੋਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 339 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਐਸਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ। ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਐਸਟੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 340 ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਨੰਬਰ 1 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ। ਨੰਬਰ 3 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 341 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਬੰਸਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਮੂਲ ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੱਸੇ ਖੰਡ ਅਧੀਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 342 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਘ, ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਗ 17 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3 ਸੰਘ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 343 ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 343 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਘ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਕਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਸਦ ਉਕਤ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਐਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 344 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ। ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਸੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਵੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 348 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਮਵਾਰ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 343 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਿਆਇ 2 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 345 ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 346 ਅਤੇ 347 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਠੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 346 ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 347 ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਇ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 348 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ
इस आर्टिकल के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में अधिकारत पाठ समझा जाएगा। आर्टिकल नंबर 349 तुसी देखिया है कि इस आर्टिकल में पूर्ण आज़ादी दी गई है कि जिस राज नूं जिस तरह की भाषा मंजूर है, अगर उसके गवांढी राज्यों में वो इस बोली तो सहमत हैं तो वो अपने एक बिल पास करके इस बोली को अपना सकते हैं। किसी राज नूं अपनी बोली ते अपनी भाषा अपनाउण लई पूरा अधिकार है, ना तो उसनूं कोई उस नाल बखरेवा कर सकता है, ना धक्के नाल अपनी बोली सौंप सकता है। जिद्दां पंजाब की बोली पंजाबी है तो पंजाब नूं पूरा अधिकार है कि वह अपनी बोली नूं लागू करे ते अपनी पंजाबी बोली की रखिया करे। आर्टिकल नंबर 349 भाषा नाल संबंधित कुछ कानून बनाउण लई विशेष प्रक्रिया। इस संविधान के शुरू तो 15 सालों के अरसे दौरान आर्टिकल नंबर 348 के खंड 1 विच लिखित किसी उद्देश लई वरती जाने वाली भाषा वास्ते व्यवस्था करने वाला कोई बिल या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी तो बिना पेश या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा अते राष्ट्रपति किसी अजिहे बिल नूं पेश करन या किसी अजिहे संशोधन नूं प्रस्तावित करने बारे जाण दी मंजूरी आर्टिकल नंबर 344 के खंड 1 अधीन गठित कमीशन दी सिफारिशां उत्ते अते उस खंड के 4 अधीन गठित कमेटी की रिपोर्ट उत्ते विचार करन मगरों ही अपना फैसला देवेगा। अध्याय नंबर 4 विशेष निर्देश 350 आर्टिकल शिकायतां दे निपटारे लई अर्जियां विच वरती जाण वाली भाषा। हर व्यक्ति किसी भी अधिकारी या दफ्तर नूं अपनी शिकायतां राज विच वरती जाण वाली किसी भाषा विच दे सकण दा हकदार होवेगा। हर राज दे राज अंदर हर स्थानक अधिकारी भाषा घट गिणती वर्ग के बच्चों नूं सिक्ख्या दे प्राइमरी पद्धर ते मात भाषा विच सिक्ख्या दीआं काफ़ी सहूलतां लई व्यवस्था करन दा यतन करेगा अते राष्ट्रपति किसी राज नूं अजिहे निर्देश दे सकेगा जो वो अजिहियां सुविधावां दी व्यवस्था यकीनी करन लई जरूरी जां उचित समझदा है। भाषाई घट गिणती वर्गां लई विशेष अधिकारी। भाषाई घट गिणती वर्गां लई एक विशेष अधिकारी नियुक्त होवेगा जिसनूं राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का फर्ज होवेगा कि वो इस संविधान के अधीन भाषाई घट गिणती वर्गां की भाषाई हितां नाल संबंधित सारे विषयों की जांच करे अते जिवें राष्ट्रपति नूं निर्देश देवे राष्ट्रपति नूं अपनी रिपोर्ट पेश करे अते राष्ट्रपति ये रिपोर्ट सदन के हरेक सदन सामने रखवाए अते संबंधित राज्यां दे नूं सूचित करे ते उसनूं सूचित करवाए ते प्रॉपर जानकारी मुहैया करवावे। आर्टिकल नंबर 351 हिंदी भाषा के विकास लई निर्देश। संघ का यह फर्ज होवेगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ावे विकास करे जिस नाल भारत के समाजिक कल्चर के सारे तत्तां के प्रगटावे का माध्यम बन सके अते उसके सुभाव विच बिना दखलअंदाजी कीते 8वीं सूची विच दर्ज भारत दीआं होर भाषावां विच शब्द ग्रहण करे होए उस अनुसार विकास संकुचित किया जाए। भाग 18 आपात प्रबंध। ये असी भारत का जो संविधान में आर्टिकल 352 कल पढ़ांगे। मैं दिन प्रतिदिन तुहानूं यही जानकारी देना चाहुंदा इस वीडियो के जरिए इस माध्यम जरिए कि तुसीं भारत के संविधान प्रति जागरूक हो ते अपने बच्चों को संविधान प्रेरित करो। भारत का संविधान किसी जाति किसी धर्म किसी मजहब या किसी तबके का नहीं। भारत का संविधान तुहाडे अपने लोगों का है ते तुहाडे अपने लोगों के लोक हितां ते तुहाडे मौलिक अधिकारां का है। इस संविधान नूं लागू करन लई ते लिखण लई बाबा साहब ने बड़ा लंबा संघर्ष करिया ते समाज नाल कुछ श्रेणियां नाल बड़ी कठोर लड़ाई लड़ी। जिस लड़ाई नूं लड़ के उन्होंने जित हासिल करके अपने समाज की कुत्तियां वाली जिंदगी नूं खत्म करिया ते उन्हां नूं बराबर के अधिकार लैके दिते। इस तो पहला जो पिछला समा देखो साडे लोकां दी जो समाजिक दशा सी वो बड़ी पैड़ी सी ते कुत्तियां तो पैड़ी सी। अगर बाबा साहब साडे हक्कां लई साडे हितां लई ये लड़ाई ना लड़दे तां हो सकदा साडे समाज विच अज साडी स्थिति कुछ होर होनी सी। मैं बार बार एको अपील करदा कि अपने बच्चों
दर्द भरी जिंदगी देण दे बजाए ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਵ ਐਸਾ ਚੁਣ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਵ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਚਿੱਤਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕੀ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।